اور آئیے ہم بڑھتے ہیں ہمارے ساتھ ایک اور بہت ہی معتبر شخصیت جناب ڈاکٹر اعظم صاحب ہمارے ساتھ یہاں بھوپال انڈیا سے. آپ کا تعارف کیا کروائیں؟ ہندی دیوناگری آسان عروج شعری مجموعہ لفظ مسیحائی بطرز دیوان دیوان اعظم آسان عروج سہ لسانی ناول درد کا چاند بجھ گیا ہندی دیوناگری غزل کے لیے تحقیق شاعری شاعرانہ اور بہت کچھ. آپ ریختہ کے جیسے کہتے ہیں نا جب کہا گیا تھا کہ ریختہ کے تم ہی نہیں استاد غالب پچھلے زمانے میں کوئی میر اگلے زمانے میں تو ہمارے پاس اس زمانے میں جناب موجود ہیں آج کے زمانے کے میر ہیں. ڈاکٹر اعظم بھوپال سے انڈیا سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں جو آج کے ایسے استاد ہیں کہ جو کئی نئے سیکھنے والوں کو اردو زبان اور اردو زبان کی شاعری میں بالخصوص عروج اور اذان کی تمام تربیت دے رہے ہیں. بہت ہی بڑا ادبی کارنامہ ہے ادبی خدمت ہے. تہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ قیمتی وقت میں سے آپ نے وقت نکالا اور یہاں پر موجود یہ جو گلدستہ شعر و شاعری سے تمام شعراء کرام اور شاعرات نے سجایا اس میں آپ نے سنا. ضرور آپ کی رائے بھی ہمارے لیے بہت قیمتی رہے گی. اور آپ کا ایک شعر ناظرین سامعین اور جو لوگ فیس بک پر ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور ہمیں دیکھیں گے یوٹیوب پر بھی تو ہم ڈاکٹر اعظم صاحب کیونکہ کہ ہندی تلاش کر نہ ہی اردو تلاش کر ہندی تلاش کر نہ ہی اردو تلاش کر ہر ایک غزل میں فکر کی خوشبو تلاش کر. کیا خوبصورت بات ہے ماشاءاللہ. اور آپ نے کہا کہ ممکن ہے رو رہا ہے میرا دل لہو لہو آنکھوں میں ہی نہیں نہ تو فقط آنسو تلاش کر. ماشاءاللہ ایک خوبصورت جو ہے آپ کی شاعری. اور آئیے روبرو ہوتے ہیں جناب ڈاکٹر اعظم صاحب کی بھوپال انڈیا سے ہمارے ساتھ جڑے. تشریف لائیے سر. جی بسم اللہ. ڈاکٹر اعظم صاحب کے آنے سے پہلے ایک جملہ میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ جب بھی اعظم صاحب آتے ہیں اور کلام پڑھتے ہیں تو دل دھڑکتا ہے. کس کا دل دھڑکتا ہے مطلب یہ پوری غزل ہے. اچھا دل دھڑکتا. چلیے آپ نے آسان کر دیا انتخاب کو آسان کر دیا. بہت بہت شکریہ نوازش. اور محترمہ عذرا علیم صاحبہ آپ سے میری ایک بار گفتگو ہوئی ہے اگر آپ کو یاد ہو تو. غالباً یاد نہیں ہو تو میں آپ کو یاد دلاؤں. میں بھی ایک افسانچہ کا یہاں گروپ چلاتا ہوں اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا درخواست کی تھی کہ آپ ہمارے گروپ میں شامل ہو جائیں کیونکہ فن افسانچہ میں جو آپ کی جو تنقیدی بصیرت جو میں دیکھتا ہوں میں دنگ رہ جاتا ہوں. آپ ہی ہیں نا وہ عذرا علیم صاحبہ وہی؟ ہاں تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں بھی ایک گروپ چلاتا ہوں اگر آپ میرے گروپ میں آ جائیں اور جس انداز سے ہاں نہیں آپ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا تو میں تذبذب میں ہوں. اگر آپ کر لیتے ہیں کہ گروپ میں ہوں تو میں چاہ رہا تھا دیکھیے آپ تھوڑی سی بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ کے ساتھ علم و فن کو سیکھنا اور اس میں نہیں مجھے بھی مطلب آپ کا جو انداز ہے تنقید کا جو جس طرح سے افسانچے کو آپ اس کے جزیات کے ساتھ آپ جو کیا کہنے ہیں اس کو تو میں پھر سے آپ سے درخواست کروں گا. میں نے لکھے ہیں 30 کتابوں پر میں نے اپنے خیالات کیے ہیں. پھر اس کے علاوہ تجزیے ہیں پھر افسانچے میرے ہیں 150 سے زیادہ. تو یہ ہم کیا بات ہے میں آپ کو اس میں شامل کرنا چاہوں گا اور آپ اجازت دے دیں تو شامل کر باقی شکریہ بہت بہت. اور باقی تمام منتظمین تمام منتظمین جنہوں نے یہ خوبصورت عظیم الشان مشاعرہ یہاں پہ منعقد کیا ہے یقین جانیے آج بہت ساری مصروفیت تھی اس کی وجہ سے میں نے ایک بہت ہی قریبی کی شادی بھی چھوڑی کہ صاحب میں نہیں جا پاؤں گا. ہاں یقیناً میں نے کہا نہیں یہ ذرا میرے لیے ضروری ہے اور معذرت چاہتا ہوں. اور تو اتنی ساری چیزیں بھائی بھی ان کا بھی فون آ رہا تھا کہ کتنے بجے سے کیا ہوگا. آج دن میں بھی کچھ مصروفیت تھی کچھ ادبی کچھ کام تھے جس کی اس میں خیر بہرحال لیکن وہ ساری چیزیں چھوڑنے کے بعد یہاں پہ اس قدر زندگی سے بیٹھے ہیں اتنے اطمینان سے بیٹھے ہیں محض اس لیے اتنے خوبصورت کلام سننے کو ملا ایک سے ایک بڑھ کر. بہت سارے لوگوں نے ابھی تک جتنا بھی سنا
लग रहा कि मेरा तो कुछ भी नहीं है उनके सामने में, बिल्कुल बेकार सा मेरा कलाम, लेकिन हाँ वाकई तो और कमरान भाई ने डरा दिया हमें, दिल धड़कता है। नहीं वाकई कमरान भाई से हाँ नहीं, उन्होंने कुछ कहने को कहा तो कह दिया, वरना तमीज से मैं भी खुद परहेज कर रहा। हाँ, और शाह साहब का भी बहुत शुक्रिया, उन्होंने शमशाद भाई ने खास तौर से मुझसे कहा, मैंने कहा भाई आप जहाँ चाहें वहां मुझे शामिल कर सकते हैं, जैसा कि अगर मोहब्बतें हैं तो आप आए, हमारी मोहब्बतों के रिश्ते हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। चंद अशार से सादे सदर से इजाजत। जी जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जी जी, एक गजल के 2-3 अशार देखें, फिर एक वो दिल धड़कता है सुन लीजिएगा। अर्ज किया है कि मैं बज़्म की मुतहय्यर समा कर दूं क्या, मैं बज़्म की मुतहय्यर समा कर दूं क्या, गजल की सिंफ में कुछ इख्तिरा कर दूं क्या। मैं बज़्म की मुतहय्यर समा कर दूं क्या, गजल की सिंफ में कुछ इख्तिरा कर दूं क्या। मुझे तो तुमने ही बर्बाद कर दिया लेकिन, मुझे तो तुमने ही बर्बाद कर दिया लेकिन, तुम्हारे हक में तुम्हारी दिफा कर दूं क्या। मुझे तो तुमने ही बर्बाद कर दिया लेकिन, तुम्हारे हक में तुम्हारी दिफा कर दूं क्या। बगैर उसके भी जिंदा हूं और मजे में हूं, और मजे में हूँ। हाँ बगैर उसके भी जिंदा हूं और मजे में हूं, बिछड़ने वाले को ये इत्तला कर दूं। बगैर उसके भी जिंदा हूं और मजे में हूं, बिछड़ने वाले को ये इत्तला कर दूं क्या। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। और एक गजल के 2-3 शेर और देख लीजिए कि मोहब्बत की नुमाइश हो रही है, मोहब्बत की नुमाइश हो रही है, मगर जहनों में साजिश हो रही है। मोहब्बत की नुमाइश मगर जहनों में साजिश हो रही है। और ये शेर किसी काबिल, इसने मुझे थोड़ी पहचान दी कि मोहब्बत की नुमाइश हो रही है मगर जहनों में साजिश हो रही है, फलक तू उस अते अपनी बढ़ा ले, फलक तू उस अते अपनी बढ़ा ले, मुझे उड़ने की ख्वाहिश हो रही है। फलक तू सतह अपनी बढ़ा ले, मुझे उड़ने की ख्वाहिश हो रही है। क्या उम्दा का है, क्या उम्दा का है। बिना समझे नमाजें पढ़ रहा हूँ। अच्छा, बिना समझे नमाजें पढ़ रहा हूँ। बिना समझे नमाजें पढ़ रहा हूँ। इबादत क्या है, वर्जिश हो रही है, वर्जिश हो रही है। फलक तू सतह अपनी बढ़ा ले, मुझे उड़ने की ख्वाहिश हो रही है, और बिना समझे नमाजें पढ़ रहा हूँ। इबादत क्या है, वर्जिश हो रही है। और कामरान साहब की फरमाइश पर इस गजल के चंद अशार और आप जायजा फरमा ले। इसकी जो उन्होंने दिल धड़कता है रदीफ है, इसकी उनको याद रही। आप भी आपके सामने भी आपकी अदालत में पेश है ये गजल, देखें कि आप लोगों के तासुर होते हैं। बिस्मिल्लाह। मतला यूं कहा है कि कटेगी कैसे शबे तार, दिल धड़कता है। नहीं है सुबह के आसार, दिल धड़कता है। क्या बात है, क्या बात है। से शबे तार दिल धड़कता है, नहीं है सुबह के आसार, दिल धड़कता है।
और ये दो अजीम शख्सियात को खराज, जिनसे हम लोग सब कनेक्टेड है, उनकी वरासत को संभाले हुए हैं, उन दो अजीम शख्सियात को खराज के तौर पर देखिए, दिल धड़कता है। दरीचा जहन का खुलता है शेर गालिब से। दरीचा जहन का खुलता है शेर गालिब से। पढ़ूं जो मीर के अशार, बात है, क्या बात है, क्या बात है। मीर के शेर में बहुत अच्छे, दो जहानों को समा दिया। दरीचा दो जहान है। दरीचा जहन का खुलता है शेर गालिब से। दरीचा जहन का खुलता है शेर गालिब से। पढ़ूं जो मीर के अशार, दिल धड़कता है। हमारे शहर की हालत है इन दिनों ऐसी। हमारे शहर की हालत है इन दिनों ऐसी। जब आए सुबह का अखबार, सही बात। सुबह का बहुत अखबार, उम्दा है, बहुत उम्दा है। जब आए सुबह का अखबार, दिल धड़कता है। न मांग बैठे कोई कीमती सी शय बच्चे। न मांग बैठे कोई कीमती सी शय बच्चे। ये सोचकर सरे बाजार शय बच्चे। ये सोचकर सरे बाजार दिल धड़कता है। कभी तो ये लगता है दिल दिमाग में है। कभी तो ये लगता है दिल दिमाग में है। कभी तो ये लगता है दिल दिमाग में है। कुछ इतनी जोर से आए यार, दिल धड़कता है। कभी तो ये लगता है, कभी तो ये लगता है दिमाग में है। कुछ इतनी मजा आ गया। सभी ने महसूस किया होगा ये एहसास है। लगता है दिल दिमाग में है। कुछ इतनी जोर से आए यार, दिल धड़कता है। तेरे बगैर धड़कता है इस तरह जाना। तेरे बगैर धड़कता है इस तरह जाना कि जिस तरह कोई बीमार दिल धड़कता है। क्या बात है, काफी बढ़िया खूबसूरती से आपने। दरीचा धड़कता है शेर गालिब से। नहीं है सारे के सारे शब्द कोई भी नहीं बात मीर के अशार दिल धड़कता है। जो मीर के अशार, माशाअल्लाह। करम नवाजी बहुत उम्दा मजा आ गया। साहब, हर शायर अपने साथ एक नई जो है तरह लेकर है। और आपने जो अरबी का जो अरब जो है वो उनका एक खास मुखरिज होता है, वो आयन बिल्कुल सही से अदा करते हैं। जैसे आपने कहा पूरी तरह वो अदायगी पूरे आयन को पूरा मैंने गिरा जबान की बलागत है ये कि उसकी अदायगी उसकी की खाते हैं, ऐसा समझें आप। हमारी इस महफिल में एक अरबी दा हजरत भी मौजूद है ना, तो उन्होंने इस कदर अरबी शायरा ने हकीम साहब जी बिल्कुल सही फरमाया।